Viewfinders Production presents Millennials of Nepal. I'm Jay Pradhan, and today we've got Anshika Sharma, who is the Miss Nepal Universe 2020 and who is representing Nepal in Miss Universe, which is going to be held in the US. This particular episode, हामीले कुरा गर्यौं mental strength को बारे, हामीले कुरा गर्यौं entrepreneurship को बारे, a different take on that. Well, you'd love it because we did. And yes, Millennials of Nepal, here we go. Hi, Hello. Anshika. Hi. So how are you? I am doing good. Quite hectic right now because of everything that's going on for the preparation. How are you? I'm good. Well, actually, I'm actually feeling lucky because you're here in front of me and Miss Nepal Universe. Well, what a journey it's been. And she's won it and she's representing Nepal in 2 months' time. And well, how's the preparation going? As I said, it's going very strong. I don't have day offs. Quite busy, but I am enjoying every moment. Well, you've not been new to the pageant industry, हैन? तपाईले धेरै कुराहरु अनुभव पनि गरिसक्नु भएको छ what the media industry is like and what the glam industry is like भनेर. What do you think glam industry, should be as अझै organized हुनलाई के? हजुरले भने जस्तै I have not been into glam industry त्यति धेरै. I have just done 2 pageants, one in Sydney itself. I think it's quite different whatever is happening in Nepal, हैन? So it's only been 2 months यो इन्डस्ट्रीमा भएर. But I think You've been loving the way it's embraced you? yeah, because I don't have anything to refer to what it was like and how it has been now भनेर. So अहिले जस्तो I think I'm enjoying it. I think I'm loving everything. त्यही नै हो अब. I don't have anything to compare, okay, so I can't say anything. I can actually feel why she won the title, she knows how to talk and what to talk भनेर के. Okay. So तपाईलाई जुन भनौं न रकम जित्नु भएको थियो हैन 10 लाख रुपैयाँ कम हैन धेरैले धेरै समय लगाउँछन् यति यो रकम कमाउन तपाईले जुन कमाउनु भयो now you've given contributed that amount solely for the education purpose for the kids in Jumla. That is for Jhapa. I used to work for children in Jumla. I'm still working, but I started that in 2018. So 10 जना विद्यार्थी चाहिँ जुम्लामा 2018 देखि नै पढाइराको. But after being crowned Miss Universe Nepal, I decided to optimize that amount in education sector. So western part, I traveled to eastern part, which is also my hometown, Jhapa. I am now supporting 14 students from 4 different schools. How come this thought okay, I'm contributing or donating all the amount for the betterment of the society and then 10 lakh rupiah. I mean that could have been well used for your cause to go and compete at Miss Universe, on an international platform. Yeah? I would say that my lifestyle or my family's lifestyle has always been into charity. Okay. Because my father is also from development sector. He worked for the UN for a very long time. Ani त्यसमा पनि specifically he worked for children and women. Okay? Ani he's someone who would come home and tell me about the stories of the children in rural parts of Nepal. अनि सानै उमेरदेखि नै I was very aware that नेपालमा चाहिँ यस्तो विद्यार्थीहरू नट विद्यार्थी जो स्कुल चिल्ड्रेनहरू छ जो स्कुल पनि जान पाउनु भएको छैन अनि स्कुल गए पनि देयर आर भेरियस रिजन्स दे ड्रप आउट. सो सानैदेखि नै त्यो कुरा अवेर भएपछि चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि अलि ठुलो भएपछि चाहिँ देशको लागि केही गर्छु भन्ने एउटा भावना हुन्छ नि त्यो चाहिँ आफ्टर माई ग्रेजुएसन इन 2018 त्यो चाहिँ आउन थाल्यो. अनि सिडनीमै आई फाउन्ड फ्यु फ्रेन्ड्स. They might be students or full-time workers, हैन. अनि उहाँहरूलाई चाहिँ यो आइडिया राखेपछि they started supporting my cause as well. अनि that's when we started providing scholarship in Jumla. त्यहीबाट नै I would say I draw the inspiration from my family itself. इन्स्पिरेसनको लागि चाहिँ सबभन्दा नजिकै मान्छेहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो that thought that you just said, I can relate to it so much because I do the same. I don't look for inspiration far and wide. Okay? I see who are near to me, what they're doing, how they're doing it, and draw inspiration from them. So, inspiration के कुरा गर्ने हो भने अब आउने आगामी दिनहरुमा do you see yourself inspiring a lot of youth in Nepal and in Australia? That's why I'm here. I joined Miss Universe Nepal, the pageant, for the very same reason.
I wanted to amplify my cause of promoting education in Nepal. It is very important. अब सबैलाई थाहा नै छ एजुकेसन कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हैन. It empowers people. नेपाल विकसित नभएको पनि सायद सबैजना शिक्षित नभएर नै हो पक्कै पनि. So त्यही भएर नै मलाई एजुकेसन सेक्टरमै गर्न मन छ because it is going to resolve so many issues in Nepal, हैन, around the world as well. So अबको प्लान चाहिँ नेपालमा मात्रै सीमित नभएर सायद विश्वव्यापी नै जाने प्रयास गर्न पनि सकिन्छ भन्ने धेरैजनाले देखाइ पनि सके हैन. तर तपाईलाई जुन एजुकेसन सिस्टम छ नेपालको हैन, जुन तपाईले कन्ट्रिब्युसन गरिराख्नु भएको छ एजुकेसन सिस्टममा अर हाम्रो देशको फ्युचरलाई नै हेरेर, do you think Nepali education system holds that kind of potential to support the upcoming challenges of the world and the kind of, you know, circumstances we're going to be at? Definitely, I am the living example. You are the living example. हामीले नेपालको अब एजुकेसन सिस्टम कस्तो छ भन्दाखेरि it makes you very hardworking, very reliable, के like पर्फेक्सनमा हुनुपर्छ because अब नराम्रो साइड पनि होला but people are more into percentage अहिले त GPA भन्छ क्यारे हैन. सो त्यसमा हुँदाखेरि अलिकति मेहनत गर्न सिकायो हामीलाई. पर्सनली मेरो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. अनि देश बाहिर गएपछि पनि यस्तो टाइपको स्टुडेन्ट भेटाउन अलिकति गाह्रो रहेछ कि मैले एक्सपिरियन्स गरे अनुसार. अनि वर्क प्लेसमा पनि बिकज यु आर भेरी हार्ड वर्किङ, बिकज यु आर कमिटेड टु वाट यु आर डुइङ, पिपल फाइन्ड यु भेरी रिलायबल एन्ड दे अनि नेपालीहरूले विदेशमा काम पाउनुको कारण पनि यही नै हो, एकदम हार्ड वर्किङ र रिलायबल भएर. सो आई थिङ्क यसको श्रेय चाहिँ हाम्रो पक्कै पनि हाम्रो यो शिक्षाको जुन सिस्टम छ नि त्यसलाई नै जान्छ होला, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ. अनि तर रुरल नेपालमा चाहिँ मैले अस्ति अब अहिले भर्खर कुरा भयो, मैले 10 lakhs डोनेट गर्न जाँदा चाहिँ मैले यतिकै यो विद्यार्थी भनेर छानिनँ कि आई वेन्ट टु झापा 4 different schools. I met all the students. So we shortlisted 25 students from 4 different schools. But अब एक्लैले त सबैजनालाई गर्न मिल्दैन, त्यो पनि I have committed to help them until and unless they are able to support themselves. So that's I think 10 years कै कुरा हो त्यो भनेको. सो 25 जनालाई गर्न अलिकति सकिनँ. सो त्यहाँबाट पनि मैले 14 जना सर्टलिस्ट गर्ने मेरो प्रक्रिया चाहिँ आई वेन्ट टु देयर होम, स्पोक टु देयर फ्यामिली, टिचर्सहरूसँग कुरा गरेँ अनि एकदमै चाहिने विद्यार्थीहरूलाई मात्र सपोर्ट गरेको. How does it feel to, you know, shortlist people? Yeah, कस्तो गाह्रो you know, it's like you know म उहाँहरूलाई गर्दिनु म उहाँहरूलाई गर्छु टाइप्सको, you know. It's so hard. किनभने I went there with the thought that I will select 10 students. सक्दै सकिनँ, 14 जना भयो. Did you cry in the process? Every day. Because कस्तो हार्ट टचिङ स्टोरिजहरू हुन्छ कि कोही विद्यार्थीहरू अर्फेनेज हुनुहुन्छ, कोहीहरू झुपडीमा बस्नुहुन्छ. मैले होम भिजिट गर्दा पनि घर पनि कस्तो भन्दा त्यो पालहरू भएको हुन्छ नि छानामा, अनि रेनी सिजनमा चाहिँ पानी पर्ने, सिरक पनि एउटा मात्रै 2टा बेड छ. अनि कसरी सेयर, अनि 4 जनाको फ्यामिली हैन, कसरी सेयर गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ सिरकै नौरी सुत्छौँ, कहिलेकाहीँ एउटा सानो बेडमा 4 जना सुत्छौँ, त्यस्तो खालको पनि छ. अनि कति विद्यार्थीहरूलाई तपाईँलाई के चाहिन्छ त अब अहिले हेल्प गर्नको लागि स्टडीमा भन्दा कपी चाहिन्छ भन्नुहुन्छ के. होल सेमेस्टर 3 त्यो ट्राइमेस्टरमा एउटा मात्र कपी हुन्छ सबै सब्जेक्टको लागि. सो अनि कपी सकेपछि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि लेखेको माथि त्यो लाइन हुन्छ नि सानो अक्षरले लेख्ने, so that they can prolong the copy's length as much as possible. Oh, right. So एउटा लाइनमा 2 चोटि लेख्ने के. सो कस्तो त्यो अब आफूले त कति प्रिभिलेज रहेछु भन्ने थाहा पाइयो कि त्यहाँ गएर चाहिँ. सो अब इमोसनल त आई थिङ्क एभ्री आवर नै भयो होला म त्यहाँ गएर. मैले अस्ति एकजना मेरो साथीसँग कुरा गरेको थिएँ कि, एन्ड सी वाज गेटिङ इन्टु पोलिटिक्स एन्ड मन्थ्स लेटर आई मेट हर एन्ड आई आस्क्ड हाउ इज योर एक्सपिरियन्स इन पोलिटिक्स गोइङ भन्दाखेरि ड्याम म्यान आई लेफ्ट इट भने कि. द रिजन वाज it is so like there's so many problems coming every day. It just took on my mental health. भनेर भन्नुभयो. Do you think, have you gone through that? I haven't. I have always been a very positive person. My family is quite spiritual and we practice meditation every morning. Yoga, म चाहिँ गर्दिनँ, I go to gym, तर मेरो parents चाहिँ yoga गर्नुहुन्छ.
सो सानैदेखि त्यो वातावरण भएर त्यो नेगेटिभ थट्सहरू पास मात्र हुन्छ कि त्यो स्ट्राइक चाहिँ हुँदैन माइन्डमा सो त्यो चाहिँ मेरो एकदमै राम्रो क्वालिटी जस्तो लाग्छ चाहिने नै त्यही हो नि त लाइफमा अगाडि बढ्नको लागि बिङ पोजिटिभ सो See, you've been into a lot of competitions and a lot of one. And the last and this one, हाम्रो Miss Universe Nepal, Miss Oceania. Competition मा जाँदाखेरि, what makes you like focus on the crown? Okay? Like The crown competition itself. is the the core. Like it's competition भइसक्यो के. So how do you manage yourself? Compete गर्दैमा सबैजनासँग छ नि राइभलरी गर्नै पर्छ भन्ने छैन नि त. How do you get that friendly environment around you? How do you create that positivity around you? इट्स इजी जस्ट बी फ्रेन्डली That's it. द्याट्स इट किनभने कम्पिटिसन पनि टु टाइप्सको हुन्छ नि त टक्सिक कम्पिटिसन हुन्छ हेल्दी कम्पिटिसन हुन्छ वेन यु अल आर अवेर द्याट दिस इज अ कम्पिटिसन एन्ड अब ब्युटी प्याजेन्ट्समा आउने मान्छेहरू चाहिँ मैले देखेँ अनुसार एकदमै अलरेडी आफ्नो हुन्छ नि मेन्टल स्टेट र आफ्नो सोललाई जितिसकेको मान्छे हुनुहुन्छ कि एकदमै पोजिटिभ मान्छेहरू नै आउनुहुन्छ सो त्यो एउटा ब्याचमा चाहिँ नेगेटिभिटी फाइन्ड गर्ने एकदमै गाह्रो नै हुन्छ सो म पनि त्यही माइन्डसेट लिएर जान्छु कम्पिटिसन हो तर मेरो यो कम्पिटिसन बाहिर पनि केही छ क्राउन जित्नु मात्र गोल होइन क्राउन जितेपछि के गर्छु त्यो चाहिँ एउटा प्राइम गोल बनाउन सकियो भने चाहिँ त्यस्तो टक्सिक केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ कम्पिटिसनमा Judging from what you've said, you're such an emotionally strong person, mentally strong, strong-headed of what you want to do, clear objectives. Now, you're also a sales analyst. I know. Sales analyst, when they take numbers, IT, everything. So, how do you see your IT career going where now? I have always been very ambitious, very focused to my goal. And I always know कि यो वर्षपछि के गर्छु 2022 मा के गर्छु भनेर के गर्दै हुनुहुन्छ त तपाईं 2022 मा 2022 मा अब मेरो प्लान भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट पर्सु गर्ने इन आइटी त्यसको लागि अब वेदर इट बी डिप्लोमा अर मास्टर्स केही गर्नुपर्छ सो सेल्स एनालिस्ट अर सेल्स कन्सल्टेन्ट को अर्को त्यो ग्रोथ पोजिसन चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर नै हो सो अब एकदम ग्रोथ ओरिएन्टेड भएपछि चाहिँ 2 वर्ष सेल्स एनालिस्ट एज अ सेल्स एनालिस्ट काम गरेँ यहाँ नआएको भए कम्पिटिसनमा त्यो त अलवेज प्लानमै थियो तर इफ इन केस सर्कमस्टेन्सले गर्दा नआएको भए चाहिँ आई वुड हेभ बिन स्टडिङ मास्टर्स अहिले 2021 मा अनि 2022 मा चाहिँ आई वुड हेभ बिन अ प्रोजेक्ट म्यानेजर सो अब त्यो चाहिँ 1 वर्ष अलिकति सर्यो सो 2022 मा चाहिँ पढ्ने 2023-24 देखि चाहिँ आई पर्सु प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट आइटी सेक्टरमै So you've got plans to become an entrepreneur in IT sector as well? No, I don't know why. I never त्यो थट चाहिँ कहिले पनि क्रस भएन क्या माइन्डमा बिकज आई इन्जोयड वर्किङ 9 to 5 बिकज कसैको माइन्डसेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाइ वर्क अन्डर अदर पिपल भन्ने हुन्छ कि बट अन्टरप्रेन्योरसिपको पनि आई थिङ्क यु आर वर्किङ फर पिपल नै फर यर क्लाइन्ट्स सो देयर इज नथिङ अबाउट यु वर्क सोलो भन्ने त केही पनि हुँदैन नि त सो आई नेभर फेल्ट द निड अफ गोइङ आउट अनि डुइङ अब केही पनि बिजनेस आइडिया नभएर पनि होला सायद त्यो थट नै नआएको बट इफ इन फ्युचर एकदमै राम्रो आइडिया कसैले नगरेको आइडिया मेरैबाट पनि मेरो साथीहरूको थ्रुबाट नि आयो भने चाहिँ आई थिङ्क आई वुड पर्सु अन्टरप्रेन्योरसिप बट अहिले चाहिँ आई एम ह्याप्पी वर्किङ फर अर्गनाइजेसन्स नै You're not insecure, it seems, right? नो आई एम नट Man, that's a very clear के भन्ने कि अब धेरै आइडिया पनि छैन होला भनेर भन्नु त आई मिन लाइक द्याट्स सो सेक्योर द्याट्स समथिङ द्याट ओन्ली अ सेक्योर पर्सन सेज क्या द्याट यो छ अनेस्टी भेरी अनेस्ट आई बिलिभ इन अथेन्टिसिटी कि जे छ त्यो बाहिर देखाउने केही कुरा लुकाएर आई थिङ्क आफैलाई नै आफ्नै माइन्डलाई नै हर्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ कि सो लेट इट आउट के सबै कुरा त्यस्तो लाग्छ सो तपाईँले अहिले जुन आइटी सेक्टरमा जुन काम पनि गरिराख्नु भएको छ अनुभव पनि बटुलिराख्नु भएको छ साथसाथै यो सोसियल सेक्टरमा पनि लागेर आफूले केही गर्न खोजिराख्नु भएको छ आइटी सेक्टरमा चाहिँ महिलाहरूको वर्चस्वता कतिको छ आई मिन हाउ फ्रेन्डली इज आइटी सेक्टर फर द लेडिज फर देम टु ग्रो एन्ड टु बी इन्डिपेन्डेन्ट कतिको जमात देखिराख्नु भएको छ तपाईँले आइटी सेक्टरमा महिलाहरूको I think IT sector is very welcoming to women. It's up to the ladies who, if they want to pursue IT.
मैले 2015 मा why I decided to pursue IT. मेरो बुवाले चाहिँ मलाई डक्टर बनाउने रहर थियो सबैको बुवा आमा अनुसार, बट मलाई चाहिँ फ्युचर त आइटीमै छ जस्तो लाग्थ्यो कि। अनि डक्टरको लाइफ कति हेक्टिक हुन्छ। आई एम अ पर्सन हु लभ्स टु हुन्छ नि काम गर्ने तर रमाउने पनि। आई लभ टु ट्राभल, सो आई डिड नट सी त्यो कुराहरू डक्टरको लाइफमा। So I thought of pursuing IT नै, किनभने as I said future IT मै छ। I don't think it's men र women भनेर भन्नै मिल्दैन कि, because IT is so welcoming to everyone. किनभने यसको लागि चाहिने भनेको माइन्ड हो, त्यो सबैमा हुन्छ, इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो। सो अब मैले अगेन आई वुड गो ब्याक टु नेपालमा एक्सपिरियन्स छैन भन्ने नै पार्ट, बिकज नेपालमा के छ मलाई थाहा छैन। आई क्यान ओन्ली स्पिक फर वाट आई स इन सिडनी। सो सिडनीमा चाहिँ कति धेरै हाम्रो कास्टमा पनि इट वाज लाइक 50-50 नै कि, मेल र फिमेल। अनि वर्क प्लेसमा पनि इट्स 50-50। एक्चुली हाम्रो म्यानेजिङ डिरेक्टर नै फिमेल हुनुहुन्थ्यो कि एउटा। एज आई सेड, अब नेपालमा मैले कति कुराहरू त गरेँ मैले आइटीमै हुनुभएको मान्छेहरूसँग। आउटसोर्स हुँदो रहेछ डेभलप्ड कन्ट्रिजबाट, नेपालमा चाहिँ आउटसोर्स्ड हुँदो रहेछ, अनि पैसा त्यति धेरै नहुने रहेछ स्यालेरी। Yeah, that thing, that triggered me. So सोच्दाखेरि man, we Nepalese are working for so less and doing so much भने जस्तो कि होइन। सो इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ है, अनि आइटी सेक्टरमा प्रायः जसो इन्ट्रोभर्टहरूकै जमात धेरै हुन्छ हो भनेर सोध्न चाहन्छु म तपाईँलाई। आई वान्ट टु क्लियर दिस थिङ अफ माई डिलेमा अफ सोर्ट इन मी। आई थिङ्क इन्ट्रोभर्ट पार्ट चाहिँ सबैमा हुन्छ जस्तो लाग्छ कि, इट डिपेन्ड्स अन द सर्कमस्टेन्स हियर। अहिले यसो हेर्दाखेरि त म इन्ट्रोभर्ट जस्तो देखिन्न नि त, बिकज आइ एम स्पिकिङ होइन। सो त्यो चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क आइटी सेक्टरमा इन्ट्रोभर्ट अर डक्टरमा एक्सट्रोभर्ट अर मिडियामा एक्सट्रोभर्ट भनेर, बिकज आई हेभ सिन मिडिया पर्सनालिटिज बिङ इन्ट्रोभर्ट एज वेल। वेन इट कम्स टु देयर जब दे डु वाट एभर दे डु होइन। बट के कुराले चाहिँ यो कुरा ट्रिगर हुन्छ भन्दाखेरि, प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि फोकस्ड हुनुपर्छ नि त, धेरै बोल्नु पर्दैन नि त। सो त्यही भएर त्यो माइन्डसेट चाहिँ छ होला इन्ट्रोभर्ट हुन्छ भनेर। बट मेरो काम चाहिँ इट वाज इन एनालिसिस, सो आई निडेड टु टक टु पिपल। I needed to talk to people. I talked, but I'm an introvert. So see, Shahrukh Khan himself has said that he's an introvert. He does not like traveling. He does not. He just does it because the job requires him to do, and he does it very well. He handles media very well. He handles people very well, and he creates that aura around it. So, do you draw inspiration from all the people that you see in media, and कसरी बोल्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? Do you observe? Are you observant? I am very observant. अब शाहरुख खानकै कुरा गर्नुभयो, अभियसली ही टक सो वेल होइन। उहाँको टेड टक पनि हेरेको छु। वुमेन द्याट आई फलो आर मिसेल ओबामा एन्ड ओप्रा विन्फ्रे। सो दिज लेडिज म चाहिँ अब कसरी बोल्ने भन्दाखेरि उहाँहरूबाटै हेर्छु कि, सिक्न ट्राई गर्छु। Because there was a very tough competition in Miss Universe Nepal as well, 2020. अनि the kind of circumstances that you guys went through the competition, online भइरहेको छ होइन, दुनियाँ कहाँ पुगिरहेछ, के भइरहेछ। Did you feel like Miss Universe Nepal was going to make an impact like it has eventually? Absolutely. The first time it was announced that Miss Universe Nepal is going to happen, and it has become inclusive to everyone. Transgender women are allowed. There is no height criteria, no weight requirements, just age bracket मात्र छ 18 to 28. So I think that's fair enough. I know it's a long gap, 10 years को. So त्यो हुँदाखेरि चाहिँ I was very proud that I got selected for this type of competition. Okay, top 50 select हुँदा त I got very emotional, because not because I got selected, but I got selected amongst such amazing women. So मैले मेरो इन्स्टाग्राम पोस्टमा त्यो पनि लेखेको थिएँ कि I couldn't hold my tears, अनि I read that. Yeah, the very time that you posted it, I was like, wow. Because I look forward to seeing more of the strong ladies coming up, and they representing the country, because that is a huge responsibility that you take on your shoulders, that probably people don't realize the fact that you're taking the country's name. Yeah. You're not known there for your name, but
नेपाल भनेर गइरहेको हुन्छ नि त, यो रिफर टु एज नेपाल नो होइन, त्यस्तै हुन्छ नि. सो आर यु रेडी टु यु नो be referred to as Nepal when you know get to the Absolutely. It's already been Are you to excited to put on the shares like Oh you know my Nepal? God, I can't put my excitement in words, but I'm very excited because I've been a follower of pageants for such a long time. Okay, मेरो early teens देखि नै. So always rooting for Nepal. Okay, Miss World मा होस्, Earth मा होस्, any other pageants. Miss Universe start भएपछि त I was so excited because the international pageant that I followed the most was Miss Universe. अनि नेपालमा आइसकेपछि चाहिँ that's when I decided कि म Miss Universe नै जान्छु भनेर. So very excited to नेपालको स्यास लाउन एकदमै एक्साइटेड छु अनि एकदमै प्राउड पनि फिल गर्छु बिकज 4th year मात्र हुँदैछ अनि ब्रेभ बोल्ड ब्युटिफुल अर्गनाइजेसनको फर्स्ट मिस युनिभर्स नेपाल भनेपछि आई एम अ पायोनियर नै के यो अर्गनाइजेसनमा. सो त्यो हिसाबले चाहिँ आइ एम फिलिङ भेरी प्राउड अहिले. I mean, clearly what we see here is brave, bold and beautiful. अघि एउटा लास्ट क्वेसन सोध्न चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि. पेजेन्ट इन्डस्ट्रीमा करियर बनाउने हो भने आगामी 5 वर्षमा do you see that happening or not? Like, you know, career as in 20 years I see myself working in the pageant industry as something or someone. होइन, कन्टेन्ट डिरेक्टरको रोल होस्, ट्रेनरको रोल होस्, मेकअप आर्टिस्टको रोल होस्. There are several other things that one can do because it's an industry and when an industry gets set up त्यो सँगसँगै अरूहरू धेरै कुराहरू भइरहेको हुन्छन् होइन, धेरै अपर्च्युनिटीहरू निस्किन्छन्, जब अपर्च्युनिटीहरू निस्किन्छन्. Do you see that job opportunity and you know career path? Absolutely, why not? अहिले देखि पनि रहेको छ हामीले because beauty pageants are so much celebrated in Nepal होइन. अनि beauty pageantsले गर्दा नै so many industries touch भएको छ like fashion or hair makeup or different advocacies. अब कुनै पनि एउटा ब्युटी क्विनले जुन पनि एडभोकेसी रोज्नुहुन्छ मेरो साइडबाट एजुकेसन छ भने कसैकोबाट वुमेन इम्पावरमेन्ट हुनसक्छ or menstrual hygiene हुनसक्छ. सो त्यो अभियसली करियर बनाउने भनेको अब फेसन इन्डस्ट्रीमा मात्रै नभएर इट कुड बी आफ्नो एडभोकेसी कन्टिन्यू गर्नु होइन. अनि वी हेभ सिन सो मेनी एभिडेन्ट के जस्तै श्रृङ्खला हुनुहुन्छ, मनिता हुनुहुन्छ, प्रिया हुनुहुन्छ होइन, कति धेरै हाम्रो ब्युटी क्विन्सहरूले दे आर पर्सुइङ आफ्नै एडभोकेसिजहरू नि त. सो डेफिनेटली करियर म चाहिँ लाइफ पर्पस भन्छु कि आफ्नो एडभोकेसीलाई. सो इट्स नट जस्ट अबाउट एउटा मात्रै सेक्टरमा कन्टिन्यू हुँदैन. इट्स पिपल can use their advocacy to find their career as well. Wow, that's a very strong take you have. Anshika, I mean, like I'm in like awe, like wow, you know, there's so much of things that we can look forward to, and career prospect does not just limit itself to some orthodox belief like doctors and engineers or matter chaina, and that is what you believe, right? That is what we take. So thank you so much for your time. I wish you all the best. May you be, wow, crowned as Miss Universe, and you know, we all be proud of it because Nepalese are making their mark everywhere. Yeah, thank you. I wish you all the best for the upcoming Miss Universe campaign, and I hope you make us proud. Nepalese are making us proud all over the world, and I hope you be another +1 person we can be proud of. And well, we are already proud of you actually. Yeah, kura garda garda we've learned so much, and we look forward to so many different things from you, and we've perceived that career, life purpose, that's what you need to believe in. All right, so this is me, Jay Pradhan, signing off. Thank you so much, Ms. Sharma. Thank you for having me. नसरमाइकन एकदमै बोलिदिनु भयो तपाईले, very honestly, एकदमै frank and honest भएर. Thank you so much for your time. Thank you for having me. It was wonderful talking to you. I really had a fun conversation. Thank you so much. Thank you so much. All right, people, this is Jay Pradhan and this is Millennials of Nepal, and it's always fun talking to you guys, and it's always fun learning so many things from our guests here. Well, it's not just about 20 years of career, it's about life purpose. That is what I learned, and that is what I'm stressing upon it right now. And as always, people, let that heart beat, for if you let it beat, it'll take you to all the wonderful places. Ciao.